ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਜਗਰਾਓਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਲਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੱਖੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 147 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਊਲਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਬਗੈਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਊਲਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ लक्ष्मण नाम है इन्हों का। तो गल करांगे की सी मामला। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा लक्ष्मण कनरार। कहाँ से बिलोंग करते हो? कलकत्ता, डमजूड़ डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा डमजूड़। क्या मामला था, क्या कितना सामान लेगा, क्या नाम था उसका और क्या मामला था ये सर? वो दीपक दास था उनका नाम, उनका जो कहा हुआ था। और कलकत्ता से मेरा एक दोस्त था सुरजीत खमारू, मैं उनको बोला था मुझे कारीगर चाहिए, तो किसी का नंबर मुझे दिया था। तो उस नंबर से मेरे पास फ़ोन आया कि कहता है कारीगर है। तो मैं उसका जीजा जी बोल रहा हूँ, मेरा साला बॉम्बे में रहता है, वो आपके पास जाएगा। तो बोल के फिर उसका साला बॉम्बे से मेरे पास फ़ोन आते हैं उनका, वो कहे कि लक्ष्मण जी मैं काम करना आपके पास। मैं क्या कोई बात नहीं, आप आ जाइए। तो उसके बाद वो मेरे पास आता है, आगे काम करता है। 6 दिन मेरे पास काम किया और ज्वेलर्स का सोना ले आके मैं गहना बना के देता हूँ। आपने उसको रखा, आपकी जान पहचान का बंदा था, तो उसके पहले आपने उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई कि नहीं कराई थी आपने? नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। तो आया था, हम चलो कर लेंगे, उसका आधार कार्ड वगैरह जो भी है हम ले लेंगे, काम काज था इस करके। तो लिया आपने आधार कार्ड लिया था? उस टाइम नहीं लिया था हमने, चलो हमने गाँव का ही है, कोई बात नहीं, पास में गाँव का है, ले लूँगा। तो यही गलती हमारा हुआ था उसमें। तो फिर हमें पता नहीं था ऐसे वो चोर था, ठगी था। तो 1 हफ्ता 6 दिन काम करके फिर उस दिन दोपहर को 4:17 पे दुकान से वो निकल गए। तो उसके बाद ही हम 4:45 बजे से उनको ढूंढने लगा। तो हमें सारा शहर हम छान मारा, सारा दिल्ली तक, कलकत्ता भी जाए, लेकिन हमें मिला नहीं। 147 ग्राम 630 मिली करीबन सोना था उनके पास। ये सोना कैसा था? लोगों के गहने होते थे कि या सोना वैसे कच्चा सोना था? दुकानदार ने कच्चा सोना देते थे, उससे हम गहना बना के देते थे। तो उनको गहना बनाने के लिए हम सोना दिया था। आप कितनी साल से यहाँ जगराओं में जो आप यहाँ काम कर रहे हो? करीबन 18 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो आपके जितने भी बाजार के लोग हैं, विश्वास पात्र सभी आपके अपने पुराने कस्टमर थे? हाँ जी, हाँ जी, पुराने कस्टमर है, बहुत बढ़िया दुकानदार है हमारे साथ, बहुत अच्छा संबंध है सभी के साथ। 147 ग्राम आपने बोला, 147 ग्राम है, कितने की उसकी कीमत होगी? कीमत करीबन 7 से 8 लाख के आसपास, 7,56,000 रुपये के नियर अबाउट कीमत होगी। कहाँ बैठता था वो, क्या दीपक? इस जगह पे, इस अड्डे पे बैठता था। और ये टंकी, इस टंकी में सोना रहता था, उनको हम देते थे, तो लेके काम करता था इधर बैठ के ही। सो ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਦੀਪਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚਾ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੂਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੀਪਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਖੁਦ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 147 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ सोना है वो लेके रफू चक्कर हो गया, जो कि हजे तक फरार है। इसके बारे में आपने पुलिस में कंप्लेंट की है? पुलिस कंप्लेंट भी किया, इंक्वायरी भी चल रहे हैं और उसका हमें जितना भी फ़ोन नंबर सारे पुलिस वाले ने हमें डिटेल्स दिया था, तो उन्होंने भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मुझे भी उन्होंने पावर दिया है कि आप भी जो फ़ोन नंबर दे रहा हूँ उससे आप कॉल करके देख लो, अगर कोई आदमी कोई उसके बारे में बता दे क्या है नहीं है। और अभी जो हमें पता लगा है वो आदमी बॉम्बे नाला सुपर में रहता है, वो एक गैंग है उनका, वो चोरी करना ही उसका काम है। इसके पहले भी हमारे गांव का ही 5 आदमी का उन्होंने चोरी पहले नहीं पता था उसके बंदे? पहले हमें नहीं पता था। जब हमारा चोरी हुआ हम फोटो सारे शहर में भेजा। जो आपके जान पहचान उससे भी आपने उससे पहले उसकी बात ऐसी बताई नहीं आपको? नहीं, वो हमारा जो दोस्त ने मुझे नंबर दिया था उनका, वो भी मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको भी मैंने बाद में भी पूछा तुम्हें कुछ याद है? वो अभी मेंटल हॉस्पिटल में है। मेरा जो दोस्त था वो दिमाग की हालत ठीक नहीं था उसका। सो तकरीबन 147 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ सोना ਹੈਗਾ। ਜਗਰਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਨਲਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੂਲਰ ਸ਼ੋਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। 5-5 6-6 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰੋਪੀ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ सोना चोरी करके चले जाते हैं। सो गलबात करें, क्या इसकी आपको कैसे CCTV देखने पता चला? CCTV फुटेज जब हम टीवी देखे उनके CCTV तो देखा सारा सोना वो पैक करके 3:13 पे लंच टाइम होता है हमारे 2 से 4 बजे तक, लिफाफे में डाल गया। हाँ लिफाफे में अपने जेब में डाल लिया था। उसके बाद जब मैं दुकान में आया, फिर ऐसे कोई तंबाकू लेने जाना, कुछ ऐसे कारीगर जाते हैं नीचे, फिर नीचे चला गया। फिर हम थोड़ी देर बाद जब आया नहीं तब हमें शक हुआ कहाँ गया, इतना टाइम आधा घंटा हो गया आया नहीं। फिर हम चेक करते डब्बा सारा देखा खाली है। प्रशासन से क्या मांग करते हो? मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा, मेरे मेहनत का कमाई है, मैं बहुत मुश्किल से काम करके 2-2 पैसे जोड़ता हूँ और सारे सुनहरे को जो भी सोना है ये मुझे पर ना पहन। तो मैं हाथ जोड़ के विनती है सारे लोग कि मुझे हेल्प करे या चोर को पकड़ा जाए, जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 7.5 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 147 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਿਆਮਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਿਆ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਿਆ, ਸਿਰਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਨਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਇਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਰ ਐਸ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਜੂਲਰ ਐਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਗਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਜੈਨੂਨ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਆ ਕਾਰੀਗਰ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਗਰਾਉਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ SSP ਆਫਿਸ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾ ਕੇ, ਟੋਨੀ ਵਰਮਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਨ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇਤਾ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਗਰਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਾਫੀ 18 ਸਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਰੋਪੀ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।